इदा इहो जिहड़ियां 7 साल दे विच जिहड़ियां सरकारां बदल गईयां चाहे कोई भी होवे 7 साल होर भी आ जाण मेरे को हल्फिया बयान लिखा लो कहंदे लिखे दा की फायदा जे मूँह चों कहे दा मुकर जाए इंसाफ नहीं मिलना। इदा ही सिद्धू मूसेवाले जी ने की है गल ओदा मैनूं फोन आया जिद्दां जोधा थाणे दे विच मुलाजम मारी गई क्योंकि बंदे नूं सच वाला परखदा एक मुलाकात दे विच ही परख दा पता लग जांदा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ 20-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਧੋਵੋਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। फिर वो संत सगे कहनी कथनी का पूरा जट नाल दा राठ नहीं जे फेरे ना टिंड नाल दा भांडा नहीं जेड़े ना तूत नाल दा मोछा नहीं जे तेड़े ना संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ते संगी साथी वो अड़ियल सगे वो टिक गए वो राठ सगे। गुरु ग्रंथ साहब जी सारे दुनिया के राजियां दे राजे आ जिद्दण महाराज दा प्रकाश उहदे घर नूं गया उहदे जिथे हाउस सीगा सीएम हाउस उत्थे महाराज दी जिहड़ी सवारी सीगी ओहदी चैकिंग कीती गई आ। जिस बंदे नूं इन्ना ही नहीं साडे पंजाब दे विच पता सारे आह भी मोर्चियां वाले आ होर भी मोर्चियां वाले आ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੀ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਲੇਖੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1984 ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। अकाल तख्त साहब ते दरबार साहब टप के गया जंगलों तो पहला मैं कहा जिदन केसगढ़ साहब सीगा बई तुसीं पैरा तगड़ा रखियो साडे पिंड भी मैनूं शक आ क्योंकि हर पिंड दे विच ओह रखना चाहिदा सी पैरा तगड़ा ते मैनूं कहंदा इहदा जथेदार दा पीए कहंदा भी तुसीं मरे आ ते मैं कहा तुसीं कड़ा खान नूं रखें जे तुहानूं कल नूं कोई गल हो गई जवाब मैं तुहातों मंगना। 13/7/2000 दी ਜਿਹੜੀ 22 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੀ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹੇਦਾਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਹੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ये बिल्कुल टोटल मेरी गल लिखा लो ये जे इंसाफ दे जाणगे जे इंसाफ दे जाणगे तो मेरा सिर कट दिओ ते मैं इंसाफ लई फांसी चढ़न नूं तैयार हां। आह मीडिया ते खबर हुण अकाल तख्त साहब दे जहेदार नूं भेज दिओ 5 तख्तां दे जहेदार इकट्ठ करन हुण जिद्दां राम रहीम वाला सीगा ओनूं खिमा जाचना देती मैं उदों बाबा निहाल सिंह जी नाल गल कीती उन्हां नूं दस्सिया बई मैं टाली साहब गुरुद्वारे 6वें पातशाह 94-95 सन दा मैं लगाया मैनूं अकाल पुरख ने आप सद्दिया उत्थे ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੀ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੇਤੀ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਰਭਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੜਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। 7 साल हो गए इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा की घाट रह रही है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिद्दां सुक्के खूहां दे विचों पानी नहीं मिल सकदा इदां इहो जिहड़ियां 7 साल दे विच जिहड़ियां सरकारां बदल गईयां चाहे कोई भी होवे 7 साल होर भी आ जाण मेरे कोल हल्फिया बयान लिखा लो कहंदे लिखे दा की फायदा जे मूँह चों कहे दा मुकर जाए इंसाफ नहीं मिलना। क्यों नहीं सरकारां इंसाफ देणियां क्यों नहीं इंसाफ है नहींगा जी इन्हां दे कोल इन्हां नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ समाज नूं पाड़न दे लई मुद्दे चाहीदे हुंदे आ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾੜ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੋ ਪਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟਿਆ ਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਮਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਏ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨਾਲੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਜੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਜੀ। ਬਈ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਠੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ। ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਆਹ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਸਬੂਤ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਆ ਆ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜੀ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਨਾ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਆ। ਜੀ। 84 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 95 ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪੀਲਾ ਇਹਦਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜੀ। ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੀ। ਹੁਣ ਖੇਤ ਬਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਖੇਤੋਂ ਬਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਬਰਗਾੜੀ, ਇੱਥੇ ਜੀ। ਚਲੀਏ। ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆ ਆ, ਜੀ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਦੋ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਾਂਡਿਆ ਹਲਕਾ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ, ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀਕਾਂਤ ਆ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਹਾਉਣਾ ਆ। ਜੀ। ਮੈਂ 90 91 ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਆ ਕਿ ਚਿਖਾ ਤੋਂ, ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਣੇ ਆ, ਜੀ। ਇਹ ਮਰਾਉਣੇ ਸੱਚ ਆ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਾਤਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਾ ਜਾਓ, ਭੱਜ ਲਓ ਜਾਂ ਭਜਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਤਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਟੀਵੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੀ। ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕਈ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਮੂਨਾ ਘੋਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਜੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੋਨਾ ਘੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਕਹਿ, ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ 12 ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ। ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਧਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਪਰਖਦਾ, ਇੱਕ ਜੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਧੋਵੋਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ 30 40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਪਾਈ ਆ, 500 ਜੀ। ਫੁੱਟ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜੇ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਜੀ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਸਕ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਜੀ। ਜੱਟ ਨਾਲ ਦਾ ਰਾਠ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੇਰੇ ਨਾਲ, ਟਿੰਡ ਨਾਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ, ਤੂਤ ਨਾਲ ਦਾ ਮੋਛਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇੜੇ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟਿਕ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਠ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਇਹਨੀ ਧਰਮ ਯੋਧਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕੱਲ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ। ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਲੇਖੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1984 ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹੀ ਚੁਣੀਓ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਚੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਤਗੜਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਰਾ ਤਗੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਪੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੰਗਣਾ 13/7/2000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 22 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੀ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦਣ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਬੀਜਦਾ ਸੀ 14/4/2020 ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਖਿਆ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਇੱਕੋ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਇਹ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਆਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੇਤੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 94-95 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਸੱਦਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੀ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੇਤੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਇਹੋ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨੀਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮੰਨਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸੂਰਜ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਛਾਂ ਆਉਂਦੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡ ਸਾਰਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਇਦਾਂ ਚਮਕ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਭੜ ਸਕਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਓ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਓ ਫਰਦ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ
ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਯਾਦ ਆ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਯਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਰੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਖੜ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਣ ਵੀ ਆ, 3 ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ 99 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀੜੀਆਂ ਕਾਢਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਕਾਢਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ, ਧਰਮੀ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਈਆਂ, 95 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ 200 ਗੰਨੇ ਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ 85 ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਾਉਣੇ, ਜਵਾਨ ਮਰਾਉਣੇ, ਮਰਾਏ ਆ ਇਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮਜੈਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 22 ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ ਆ। ਜੇ ਮਜੈਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੋਹਰੇ ਹੋ। ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਤਾ, ਮੱਕਿਓਂ ਪਰੇ ਯਾੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰੂਪੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰੂਪੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਲੋ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਲੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮਹਾ ਪਰਲੋ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਾਣੇ ਪਾਇਓ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂ ਚੌਧਰਾਂ ਤੱਕ ਆ। 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਹੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਂਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਪੜੇ ਦੇ ਪੈਲੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੋਸ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਮ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਵ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ।